In this class, we can see civil procedure code. Already we have seen Order 39, temporary injunction and sale of property and detention, preservation and inspection under Order 39 Rule 7. Order 39 Rule 7, an application to make a detention of property or a preservation of property or inspection of the property. So, according to Order 39 Rule 7, in application, how an order can be passed, an application is made under Order 39 Rule 7. Application passed after notice. So, without notice, no such order can be passed for detention, preservation or inspection of any subject matter of the suit property. ஒரு சொத்தினை பாதுகாக்கவோ அல்லது நீதிமன்றம் தன் பொறுப்பில் எடுத்துக்கொள்ளவோ அல்லது ஒரு சொத்தினை சோதனையிடவோ அல்லது கணக்கு வழக்கு எடுக்கவோ உத்தரவிட வேண்டும் என்று ஒரு மனு தாக்கல் செய்தால் எதிர் மனுதாரருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும். ஆஃப்டர் நோட்டீஸ், அவருக்கு அறிவிப்பு கொடுத்து, the application by the plaintiff for an order under Order 39 rule may made at any time after the institution of law. So an application can be made at any time after institution. இந்த வழக்கு Order 39, அதாவது சொத்தை விற்கிறதோ அல்லது detention and prevention, any application filed under Order 39 Rule 6 or Rule 7 that can be made after the institution of time before the conclusion of judgment. That is at any time. That is the அவர் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்ட எந்த நிலையிலும் கட்டளை 39 விதி 6 கீழ் அல்லது 7 கீழ் மனு தாக்கல் செய்யலாம். That is the Order 38 Rule 8 Sub Rule 1. That is the rule. Sub Rule 1 contemplates then any petition can be filed under Order 38, Order 39 Rule 6 and 7 at any stage of the suit. That is the contemplated under Order 38 Rule 1. So any application by the defendant can like order can be made. So after the appearance, the defendant wants to file any application, that is to make a sale of the subject matter of suit or detention or preservation and inspection of the subject matter of suit. The defendant is also entitled to seek an order under Order 39 Rule 6 and 7. So பிரதிவாதிக்கும் கட்டளை 39 விதி 6 மற்றும் 7 கீழ் மனு தாக்கல் செய்து உத்தரவு பெறுவதற்கு சட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர் ஆஜராகிய பின்னிட்டு அவரும் ஸோ the order can be obtained by both plaintiff and defendant. That is the any order under Order 39 Rule 6 or any order under Order 39 Rule 7 that is applicable for both the plaintiff and the defendant. இந்த கட்டளை 39 விதி 6 மற்றும் 7 கீழ் உள்ள விதியானது வாதி பிரதிவாதி இருவருமே மனு தாக்கல் செய்து அதில் உள்ள உத்தரவுகளை பெறலாம். ஸோ வாதிக்கும் பிரதிவாதிக்கும் both are entitled. Before making any order under Rule 6 and 7 on application made by shall accept will appear objecting. Objection would be defeated by delay and so without giving notice, order should not be passed. Otherwise, the delay will cause any defeat of the right of the parties. Then only the order can be made. Otherwise, a notice should be given to other side. So, Order 39 Rule 8, any application is made that should be after giving notice alone, the order can be passed. Without giving notice, the order cannot be passed. Only under extraordinary circumstances, சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் மீண்டும் எதிர் தரப்பினருக்கு அறிவிப்பு கொடுத்து உத்தரவு பிறப்பிப்பதால் காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அதனால் பங்கம் ஏற்படும் என்று நினைக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே
அறிவிப்பு இல்லாமல் உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம். தென் ஆர்டர் 39 ரூல் 9. Next, Order 39 Rule 9. When a party may put into immediate possession of land the subject matter of the suit. The possession can be obtained by filing a petition under Order 39 in Rule 9. A possession may be ordered to be handed over to other party. If a person wants to take a possession of subject matter of the suit before conclusion of the trial, then the possession can be handed over to the party who wants to file an application under Order 39, Rule 9. So the Rule 9 provides to hand over the possession. Who is entitled to take possession under Order 39, Rule 9? யாருக்கு சுவாதீனத்தை பெறும் அதிகாரம் உண்டு? Where a land paying revenue to government or tenor liable to sale. So where land paying revenue to the government, அரசுக்கு வரி வரித்துக்கு செலுத்த வேண்டும் இருக்கலாம். tenor liable to sale, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை விற்கப்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை என்றால் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் தி சூட். ஸோ சொத்தை சொற்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்திலும் அல்லது அரசுக்கு வரி செலுத்த வேண்டி இருக்கும் பட்சத்திலும் சப்ஜெக்ட் பார்ட்டி பொசஷன் ஆஃப் சச் அ லேண்ட் neglects to pay the government revenue or rent. The possession, who is having the possession fails to pay the government taxes, like land taxes, whatever the taxes, he neglects to pay due to the government until the case, as the case may be, such a land and order to be sold, அந்த மாதிரி சொத்துக்களை விற்பனைக்கு உத்தரவிடலாம். And claiming have rent in the certain tenor and may on payment of revenue and previously to sale. அந்த மாதிரி அந்த சொத்து எனக்கே வேணும்னு கேட்டால் அந்த அரசுக்கு உண்டான வரி வரிகளை செலுத்த வேண்டி உத்தரவிடலாம். அதர்வைஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஏலத்தில் விடுவதற்கு உத்தரவிடலாம். அவ்வாறு ஏலத்தில் எடுத்த நபருக்கு அந்த சுவாதீனத்தை ஒப்படைக்கவும் உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி ஆர்டர் 39 ரூல் 9. ஸோ ஆர்டர் 39 ரூல் 9 என்ன சொல்லுதுன்னா, அரசாங்கத்துக்கு வரி வகை செலுத்த வேண்டியிருந்தாலோ யாருக்காச்சு அந்த சொத்தை விற்க வேண்டிய நிலை இருந்தாலோ அந்த அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய வரி வகையை செலுத்தாமல் விட்டுவிட்டால் அந்த சொத்தை ஏலம் செய்ய உத்தரவிடலாம். அவ்வாறு ஏலம் செய்ய உத்தரவிடுவது வேறு ஏதாவது நபர் அந்த சொத்தில் உரிமை கோரினால் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய வரி பாக்கியினை செலுத்த உத்தரவிடலாம். அவரும் செலுத்தவில்லை என்றால் சொத்தினை ஏலத்திற்கு விடலாம். அவ்வாறு செலுத்திவிட்டால் அவருடைய சுவாதீனத்தில் ஒப்படைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். These are the conditions. So the court in its degree may award against the defaulter amount to bear with the interest thereon rates court things with, and may charge amount with interest and the rates order adjustment accounts which may be directed degree passed in such a suit. ஸோ அந்த மாதிரி அவார்டு டிஃபால்ட்டர் அந்த மாதிரி பணத்தை செலுத்துவதற்கு வட்டியுடன் செலுத்த உத்தரவிடலாம். ஸோ த கோர்ட் கேன் பாஸ் அன் ஆர்டர் டு பே தி இன்ட்ரெஸ்ட் along with the amount to be paid by them. That is the mode of putting into possession. Then Order 39 Rule 10. Deposit of money in the court. Where subject matter of the suit is money or some things capable of delivery. So movable properties, இப்போ சொத்து பணமாக இருக்குது அல்லது சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் சூட்டு 5 லட்ச ரூபா 2 லட்ச ரூபா அது மாதிரி தொகை, சம்திங் கேப்பபிள் ஆஃப் டெலிவரி அண்ட் பார்ட்டி அட்மிட்ஸ் தட் ஹீ ஹோல்ட் சச் அ மணி ஆர் திங்ஸ். இது வேறொருத்தருடைய பணம் அல்லது இந்த இன்னாருடைய பணம், அது என்னிடம் இருக்கிறது, இது இன்னாருடைய சொத்து, இது என்னிடம் இருக்கிறது என்று அந்த பார்ட்டி ஒத்துக்கொண்டு ஹி ஹோல்ட்ஸ் ஆஸ் எ ட்ரஸ்டி ஆஃப் தி அனதர் பார்ட்டி, இது வேறொரு நபருடைய பணம், இதை நான் வைத்துள்ளேன், இட் பிலாங்ஸ் டு இஸ் டியூ டு அனதர் பார்ட்டி, த கோர்ட் மே ஆர்டர் டு பி டெபாசிட்டட் in the court or delivered to such a last named person without a subject to the further direction of the court.
A person is having custody of any money or any valuable property which can be deliverable ஈஸியாக அதை எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருந்தால், அந்த மாதிரி சொத்து இன்னொருத்தருடைய நான் ட்ரஸ்டியாக அந்த சொத்தை வைத்துள்ளேன் அப்படின்னு சொன்னார்னா, இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் த ஷூட் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒருத்தருடைய கஸ்டடியில் இருக்குது, அல்லது வேற ஒருத்தர்கிட்ட பணம் இருக்குது, அந்த பணம் இருக்கிறத பொறுத்து அந்த வழக்கு அந்த நபர் வந்து இந்த இதில் வந்து இப்போ மனு தாக்கல் செய்து ஆர்டர் 39 ரூல் 10ல் இந்த பணத்தை நீதிமன்றம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்தால் அந்த நீதிமன்றம் தன் பொறுப்பில் அதனை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அல்லது வேறு ஏதாவது நபர் அந்த பணத்தை வேண்டும் என்று கேட்டால் அந்த நபருக்கு தக்க ஜாமீனை கொடுத்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அந்த நீதிமன்றம் உத்தரவினார். ஸோ த கோர்ட் இஸ் any property which may be a money or any movable properties, and a person holding that property as a trustee, he wants to hand over it to the court, he files a petition before the court. This is the property, this is the money I am having, I am holding as a trustee, and the court may order to deposit the same to the before this court. So he can get order to deposit them or deposit the same property or money before the court. Otherwise, any person claiming right over that property to be deposited, the court can direct to hand over the money to that person, but then that person should furnish security to the court upon receiving money or the movable properties. That is the order 39 rule 10. That is the order 39 is over. Then appointment of receiver, order 40. Then next in CPC is order 40, appointment of receiver, where it court appears that to be just in the court may by order, நீதிமன்றம் தேவை என்று கருதும் பட்சத்தில், convenient, when the court feels that it is convenient to appoint a receiver, by pass an order to appoint a receiver. So appoint a receiver of any property whether before or after the degree. ஸோ சில சொத்துக்களை வந்து பராமரிக்கிறதுக்கு வந்து ரிசீவர் வேண்டும் என்று கருதுமானால், வழக்கு தீர்ப்பாவதற்கு முன்போ அல்லது தீர்ப்புக்கு பின்போ ஒரு ரிசீவரை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது. கோர்ட் இஸ் என்டைட்டில் டு மெயின்டைன் தி சூட் ப்ராப்பர்ட்டி பை வே ஆஃப் அப்பாயிண்டிங் a receiver. So if it is the receiver is necessary to hold the property at the subject matter of the suit, the court can pass an order appoint a receiver to hold the property subject matter of the suit or to remove any person from possession and custody of the property. So anybody convenient to remove any person from possession and custody of the property. அந்த ஒருவரிலிருந்து அந்த சொத்தை பெற வேண்டும் என்று முடிவு செய்தால் அதற்கு உத்தரவிடலாம். appointment with the receiver or before, or to commit the same to the possession and custody management of receiver. வேறொருத்தரிடமிருந்து அந்த சொத்தை பெற்று ரிசீவர் அதை பாதுகாக்க உத்தரவிடலாம். That is the court can pass order, the person who is in possession of the property can be ordered to deliver the same to the receiver. The receiver can maintain the property and management. Suppose you have landed property, house or which is acquiring rent, the property should be handed over to receive the rents and maintain the property. The court can pass an order and to collect the rents of the property by appointment a receiver, and the management can be done by the receiver himself. That is the confer the receiver such a power to bring the defendant suit for realization, management, and confer upon the receiver all powers. அந்த ரிசீவருக்கு அனைத்து உரிமைகளும் கொடுக்கப்படும். டு பிரிங் அண்ட் டிஃபெண்ட் தி ஷூட் அண்ட் ஃபார் ரியலைசேஷன், மேனேஜ்மெண்ட், ப்ரிசர்வேஷன், இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி. அந்த சொத்தை பராமரிப்பதற்கும், யாராச்சும் பணம் இருந்தால் வசூல் செய்வதற்கும், அதில் வாடகை இருந்தால் வசூல் செய்வதற்கும், அதை நிர்வகிப்பதற்கும், பாதுகாப்பதற்கும்
அதனை அபிவிருத்தி செய்வதற்கும், கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெண்ட் வாடகைகளை வசூல் செய்வதற்கும், ப்ராஃபிட் வந்தால் அதனை பெறுவதற்கும், த அப்ளிகேஷன் அண்ட் டிஸ்போஸ் ஆஃப் ரெண்ட் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட், அதற்காக ஏதாவது ஆவணங்கள் எழுதி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அனைத்து உரிமைகளுடன். ஸோ த கோர்ட் இஸ் என்டைட்டில் டு வித் பவர் given to receiver to manage a property and to realize the amount and to preserve the property, to make improvement and collect the rents from the property or profit occurring from the property can be received. Application of and disposal of such a rent and property, how the rent received by him can be maintained, and execution of document for the receiver the same. So he is entitled to execute the receipt. Nothing then should authorize the court to remove the possession and custody for any person whom any parties who has not present right to so remove. He has not a person right to remove. ஒருத்தருக்கு அவரை சொத்திலிருந்து நீக்குவதற்கு அதிகாரமில்லை என்றத்தில் அவரிடம் நீக்குவதற்கு உத்தரவிடக்கூடாது. ஸோ நத்திங் திஸ் ரூல் அதில் ஆத்தரைஸ் கோர்ட் ஒரு சட்டப்பூர்வமான சுவாதீனம் உள்ள நபரை சுவாதீனத்தை ஒப்படைக்க, ரிசீவரிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவிடக்கூடாது. இந்த நத்திங் திஸ் ரூல் ஆத்தரைஸ் தி கோர்ட், நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் கொடுக்கவில்லை. ஸோ த கோர்ட் இஸ் நாட் ஆத்தரைஸ் டு ரிமூவ் பொசஷன் ஆஃப் கஸ்டடி ஆஃப் எனி ப்ராப்பர்ட்டி எனி பர்சன். A person is entitled to legally hold such a property. The court cannot pass an order to hand over the possession and remove the possession from that party. He is not present right to remove, so remove. அவரை ரிமூவ் பண்ணுவதற்கு அதிகாரம் இல்லை என்ற பட்சத்தில், அதிகாரம் இல்லாத அவருக்கு ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது, அவருக்கு அந்த சொத்தை வைத்திருப்பதற்கு அதிகாரம் இருக்குமானால் அதை அவரிடமிருந்து பறிமுதல் செய்வதற்கு, ரிசீவரிடம் ஒப்படைப்பதற்கு உத்தரவிடக்கூடாது. தென் citations. Advocate receiver. Taking advantage of death of advocate receiver during 1980, appellant have regained the possession of suit property. ரிசீவர் வக்கீல் இறந்துட்டார், வக்கீலை ரிசீவரை போட்டு உடனே இந்த மேல்முறையீடுதாரர் அந்த சொத்தின் சுவாதீனத்தை அவர் எடுத்துக்கிறாரு. Further identify the property as duly explained by the plaintiff by annexing the rough sketch with the plaintiff where the description and the boundaries have been clearly demarked. அதெல்லாம் அந்த சொத்து விவரத்திலே அந்த பிராதிலே the senior first plaintiff and would further contend that for raising the plea of adverse possession, defendant should first establish and animus to claim adverse possession. In this case, defendant has miserably failed to establish the existence of animus and the court will have rightly rejected claim of adverse possession. ஒரு ரிசீவர் இறந்த ஒரு படம் சொத்தை ஒருத்தர் சுவாதீனம் அடைஞ்சிட்றாரு. சுவாதீன அனிமிஸ் அந்த சுவாதீனம் அட்வர்ஸ் பொசஷன் கிளைம் பண்ணுறார். அவ்வாறு அவர் எதிரடி சுவாதீனம் தெரிந்தே வைத்திருந்தேன் என்பதற்கு நிரூபிக்கலை, அதனால் அட்வர்ஸ் பொசஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது ரிசீவர் திரும்ப ப்ராப்பர்ட்டியை அப்படின்னு சொல்லி அந்த நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கூறிய சண்முகம் வெர்சஸ் தி சைல்ட் ட்ரஸ்ட் 2015 1 CTC page 642 Madras. Equivalent citation 2015 1 Law Weekly page 606. Equivalent citation 2015 3 MLG page 266 Madras. And a receiver is appointed for preservation of property and சொத்தினை பாதுகாப்ப செய்ய அந்த ரிசீவர் அப்போ பெண்டிங் லிட்டிகேஷன் வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதனால் விச் ஹேஸ் டு டிசைட் த ரைட் ஆஃப் தி லிட்டிகேஷன், யாருடைய சொத்து என்பதை தீர்மானிக்கும் வரை அதை பராமரிக்க ரிசீவர் அப்பாயின்மெண்ட் செய்யப்படுகிறார். த வேர்ட்ஸ் ஜஸ்ட் கன்வீனியன்சி ஆர்டர் 39 Rule 1 cannot be considered when the court of law has to appoint it simply because it is a thing convenient. So to right to appointment power is not given to the court for just and convenient reason. The order should be to appoint is not a discretion, but it should be a discretion to be based on sound judicial principle. This discretion should not be expressed simply. இந்த அதிகாரத்தை நீதிமன்றம் சாதாரணமாக பயன்படுத்தக்கூடாது, ரொம்ப நெறிமுறையில்
நல்ல காரணங்கள் அடிப்படையில் மட்டுமே ரிசீவர் அப்பாயின்மெண்ட் பெறுவதற்கு உத்தரவிட வேண்டும். தட் இஸ் எம்ஆர் ஷேக் அப்துல்லா வெர்சஸ் பி மதுரை 2014 மெட்ராஸ் டிவிக்கு நோட் சிவில் பேஜ் 449. தென் ரெமுனரேஷன் ஆஃப் ரிசீவர். அந்த ரிசீவரை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சம்பளம் யார் கொடுப்பது? த கோர்ட் மே பை ஜென்ரல் ஆர் ஸ்பெஷல் ஆர்டர், தனியாகவோ அல்லது பொதுவாக ஃபிக்ஸ் அமௌண்ட் டு பெய்டு எஸ் எ ரெமுனரேஷன் ஃபார் சர்வீஸ் ஆஃப் தி ரிசீவர். நீதிமன்றம் அந்த ரிசீவருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி பார்ட்னர்ஷிப் பேமெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் மணி ட்ரான் பை தி பார்ட்னர் ஃப்ரம் வேம் டு ஹெல்ட். No interest can be claimed unless partnership deed for charging interest for an amount overdrawn by a partner is brought on record. However, the commissioner of the receiver is price of the work done. அந்த மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் டீட் இல்லை, ஆனால் ரிசீவர் வந்து அது வட்டி போட்டு வசூல் பண்ணார், அவருடைய வேலை சிறந்தது என்று நீதிமன்றம் கிடைக்கும். கேட்டன் ஏ சா வெர்சஸ் தேவேந்திரகுமார் ஹிராலால் Vikim C. 2008 2 MLJ page 617 Madras. Then what is the duty of the receiver? Every receiver so appointed, அவருக்கு என்னென்ன கடமை? Furnish the security as things fit. அவர் வந்து கோர்ட்டுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கணும். டு டியூலி அக்கௌண்ட் ஃபார் தி வில் ரிசீவ் தி ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. அவருக்கு என்ன வரவேன வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அவர் திங்ஸ் ஃபிட் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு தகுந்த செக்யூரிட்டி கொடுக்க வேண்டும். சப்மிட் தி அக்கௌண்ட்ஸ், அதுபோக கணக்கு வழக்குகளை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும். ஸோ ஹீ மஸ்ட் சப்மிட் தி தென் அண்ட் தேர் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பீரியாடிக்கலி, எய்தர் இட் மே பி ஒன்ஸ் இன் 3 months ஆர் ஒன்ஸ் இன் 6 months. ஸோ ஹி பே தி அமௌண்ட் டியூ ஃப்ரம் ஹிம் டு எஸ் கோர்ட் டைரக்ட்ஸ். ஸோ எனி அமௌண்ட் டு பி பெய்ட் டு எனி தேர்ட் பார்ட்டி, த கோர்ட் மே ஆஸ்க் to pay that such an amount. Being responsible for any loss occurred by the property by his willful or gross negligence. So if he fails to manage the property with due diligence and care, he is negligent, the court can cause and thereby any loss occurred, he has to compensate that loss. ஸோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நிர்வாகம் பண்ணுறதுல அவர் அஜாக்கிரதையாக இருந்து அதனால் ஏதாச்சும் நட்டம் ஏற்பட்டால் அந்த தொகையை அவர் செலுத்துவதற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி டியூட்டி அப்படி. தென் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரிசீவர் டியூட்டி. அந்த ரிசீவர் கடமையை எவ்வாறு நீதிமன்றம் செயல்படுத்த வைக்கலாம்? வேர் ரிசீவர் ஃபெயில்ஸ் டு சப்மிட் அக்கௌண்ட் சச் எ பீரியட் அண்ட் இந்த கோர்ட் டைரக்ட்ஸ். ஸோ நீதிமன்றம் சொன்னபடி அந்த கணக்கு வழக்கையில் அவர் அப்படி he fails to account for to the court as directed in the order when he is appointed as a receiver, then he fails to pay the amount from him as a due direct. So if he fails to pay the amount, நீதிமன்றம் உத்தரவு விட்ட பின்பு யாருக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும் உத்தரவு விட்ட பின்பு அந்த பணத்தை அவர் செலுத்தவில்லை என்றால் அக்கேஷன் லாஸ் டு தி ப்ராப்பர்ட்டி, அந்த சொத்தை அவர் வந்து தவறாக பராமரித்து அதனால் நட்டம் ஏற்பட்டால் த கோர்ட் மே டைரக்ட் ஹிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டு பி அட்டாச், அவருடைய சொத்தை ஜப்தி செய்வதற்கு. ரிசீவர் ப்ராப்பர்ட்டி கேன் பி அட்டாச்டு அண்ட் கேன் பி brought ஃபார் சேல். ஸோ தி செக்யூரிட்டி ஆஃபர்டு பை தி ரிசீவர் கேன் பி அட்டாச்டு அண்ட் brought ஃபார் சேல். And the court may apply to the proceeds to make good amount of found due him and loss again shall pay the balance to the receiver. அந்த லாஸ்டமோ என்ன தொகையோ நீதி வர வேண்டியது இருந்தால் அவருடைய சொத்தை விற்று அந்த அதுக்கு செலுத்தி விட்டு மீதி தொகை இருந்தால் ரிசீவருக்கே திரும்பி கொடுத்து விடலாம். தட் இஸ் தி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். தென் வென் கலெக்டர் மே பி அப்பாயிண்டட் ஏ ரிசீவர். மாவட்ட கலெக்டரை வந்து ரிசீவர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னா எப்போ பண்ணலாம்? வேர் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் அ லேண்ட் பேயிங் ரெவன்யூ டு த கவர்மெண்ட் ஆர் லேண்ட் விச் த ரெவன்யூ ஹேஸ் பீன் அசைன்டு ரெடீம்டு. ஸோ ஒரு அரசுக்கு வருவாய் தரக்கூடிய இடமாக இருந்தால் லேண்ட் பேயிங் ரெவன்யூ டு த கவர்மெண்ட், அரசுக்கு வருமானம் தரக்கூடிய சொத்தாக இருக்கும் பட்சத்தில் லேண்ட் வித் ரெவன்யூ ஹேஸ் பீன்
அசைன் டீம்டு அந்த அதில் வரும் வருமானம் அரசுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று இருந்தாலும், ஸோ எனி ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ஹோல்டு பை எ ட்ரஸ்ட், the entire income will be transferred to the government. That is maybe like deed may be created. The court considering in the interest of those concerned will be surrounded by the management of collector. The court may with the consent of appointing to be receiver. So any property which gives revenue to the government, such a property can be maintained by the district collector. He can be appointed as a receiver. With the consent of the district collector can be appointed as a receiver. மாவட்ட கலெக்டர் வந்து ஒரு அரசு சொத்தில் அரசுக்கு வருமானாலும் அதில் வருமானம் அதில் அல்லது ஒரு சொத்தில் வருகின்ற வருமானமானது அரசுக்கு வர வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருந்தாலோ அந்த சொத்தினை பராமரிப்பதற்கு நீதிமன்றம் கலெக்டரினுடைய சம்மதம் கேட்டு கலெக்டர் சம்மதித்தால் கலெக்டரை வந்து ரிசீவராக பணியில் அமர்த்தி அந்த சொத்தினை பராமரிக்க உத்தரவிடலாம். ஸோ வித் த கன்சென்ட் ஆஃப் தி கலெக்டர் the court can pass an order to manage the property of any government property which is giving revenue to the government or any revenue which can be passed to the government with the consent. He can be appointed as a receiver to manage such property. That is order 39. Order 14 rule 5. கட்டளை 40 விதி 5 வந்து எப்போ வந்து மாவட்ட கலெக்டரை ஒரு சொத்து அது அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் தரக்கூடிய சொத்தாக இருந்தாலும் அந்த வருமானம் அந்த சொத்து வேறு நபர்தாக இருந்தாலும் அதனுடைய வருமானம் அரசுக்கு செல்ல வேண்டிய என்ற சூழ்நிலை இருந்தாலும் அந்த சொத்தினை பராமரிக்க கலெக்டரை வந்து ரிசீவராக அப்பாயின்மெண்ட் செய்யலாம். தட் இஸ் தி ஆர்டர் 40 ரூல் 5. கட்டளை 40 விதி 5 கலெக்டரை வந்து நியமனம் செய்யலாம் என்று உள்ளது. ஸோ கலெக்டர் கேன் பி அப்பாயிண்டட் as receiver when the revenue, some lands of revenue of the land passes to the government, then that property can be maintained by the collector. The collector can give consent. He is ready to manage the property. The court can pass an order. Collector can be appointed as a receiver. That is the order 30. Order 40 rule 5. With this order 40 is over. Then appeals. Hereafter the appeals. So we can see in the next class appeal up to order 40. The class is over. Then these are the fundamental proceedings of a civil courts. Hereafter only appeal or revision. That is the மேல்முறையீடு எவ்வாறு தாக்கல் செய்வது, எந்தெந்த நீதிமன்றம், மறுசீராய்வு, ரெஃபரன்ஸ், ரிவ்யூ, மறுபரிசீலனை, இதெல்லாம் வந்து அடுத்த 41 50 வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ ரிமைனிங் ஆர்டர்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிங் டு தி அப்பellate jurisdictions. Thank you for watching.